హాయ్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ డే. అందరూ కూడా టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్ నుండి రిలీవ్ అయ్యి మీరు రొటీన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చారని భావిస్తున్నాను. ఈ పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్ వల్ల గవర్నమెంట్ 1 to 9th క్లాసెస్ వరకు క్లాస్ వర్క్ క్యాన్సిల్ చేయటం వల్ల మీ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రాము కూడా రద్దు అవడం జరిగింది. తర్వాత స్కూల్ క్లాస్ వర్క్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి టైం బట్టి మళ్ళా ఇంటర్న్షిప్ సంబంధించినటువంటి డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అప్పటి వరకు by the directions of the Honorable Vice Chancellor and Principal of our College of Education, we have to continue our coursework. Okay. Under the theory, come to the paper inclusive education. As I said in the class while discussing syllabus, in inclusive education, I will deal with 2 units, first unit, second unit, first unit and second unit. Okay. Today in this class, we are going to discuss the first unit. We are going to discuss the first unit. Okay. Concept of inclusive education. Concept of inclusive education. For that, let us see the PowerPoint presentation. Okay. Inclusive education. Unit 1 is inclusive education, concept, meaning, definition, and importance. Coming to the concept, around the world, children are excluded from schools where they belong because of disability, race, language, religion, gender, and poverty. మనం పరిశీలించినట్లయితే సమాజంలో పిల్లల్ని తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళలో ఏదైనా సరే ఒక పాఠశాలలో ఒక తరగతి విద్యార్థుల్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే అందరు విద్యార్థులు ఒకే రకమైనటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండరు. అందరు విద్యార్థులు ఒకే రకమైనటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండరు. వారిలో వైవిధ్యాలు, భిన్నత్వాలు ఉంటాయి. వారి యొక్క అభ్యసన సామర్థ్యంలో కానివ్వండి, అవగాహన సామర్థ్యంలో కానివ్వండి, ఆలోచనలో కానివ్వండి, భిన్నత్వం అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అయినా సరే విద్యార్థులను అందరినీ కలిపి మనము ఒక తరగతి గదిలో బోధన అనేది చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనం పరిస్థితి గమనించినట్లయితే అరౌండ్ ద వరల్డ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ స్కూల్స్ వేర్ దే బిలాంగ్ because of disability, race, language, religion, gender, and poverty. Very particularly because of disability, some students or some children are excluded from normal schools because of their disability. Okay. Coming to UNICEF's report on the status of disability in India, states that there are 30 million children in India suffering from some form of disability, and they are excluding from the normal schools for education. So see the scenario. In our India, approximately 30 million children are suffering from some type of disabilities. Some are suffering from mild disability, some are from severe disability, some are from complete disability in particular aspects. So such children are excluded from the normal schools for education. Then what about their education? For that, some special schools are there. We know that
special schools are giving education for the children who are with different disabilities. According to their disabilities, they are giving education separately in separate environment, in separate education system. Okay, so around 30 million children who are having disabilities, various disabilities, are excluding from the normal schools for education. But every child has the right to be supported by their parents and community to grow, learn, and develop in the early years, and upon reaching school age to go to school and be welcomed and included by teachers and peers alike. Here, this is every child has a right to be supported by parents and community to grow. సో ఇక్కడ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా మన 30 మిలియన్ మంది పిల్లలు భారతదేశంలో అనేక రకాలైనటువంటి డిజేబిలిటీస్ తో సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా సాధారణ పాఠశాలలో విద్యను అభ్యసించడానికి దూరం అయిపోయి వాళ్ళందరినీ సాధారణ పాఠశాల నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయడం జరిగింది. సాధారణ పాఠశాల నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకంగా విద్య అందించేటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనించవచ్చు. కానీ ప్రతి పిల్లవానికి వాని యొక్క హక్కు ఏంటంటే సమాజం కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఆ ఒక పిల్లవాడికి సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎందుకోసం? అతను అభివృద్ధి చెందడం కోసం, పెరగడం కోసం, అలాగే అతను నేర్చుకోవడం కోసం, అలాగే ఆ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ స్కూల్ ఏజ్ లో స్కూల్ కి వెళ్ళటం కోసం, అలాగే ఆ స్కూల్ కి వెళ్ళే సందర్భంలో అక్కడ పేరెంట్స్ నుంచి కానీ, టీచర్స్ నుంచి కానీ, పీర్స్ నుంచి కానీ వాళ్ళు వెల్కమ్ చేయబడాలి. ఈ విధంగా ఉండాలి. అంటే ఇది ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి యొక్క హక్కు. సమాజంలో పేరెంట్స్ మరియు సమాజంలోని వ్యక్తులందరూ కూడా ఆ విద్యార్థికి, ఒక పిల్లవానికి, ఆ పిల్లవాడు పెరుగుదలకి, డెవలప్మెంట్ కి, అలాగే అభ్యసించడానికి తోడ్పాటును అందించాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్కూల్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళే సందర్భంలో ఆ పిల్లవాడిని స్కూల్లో టీచర్స్ కానివ్వండి, పీర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి వెల్కమ్ చేసి విద్యని అభ్యసించేలాగా చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. ఇది విద్యార్థుల యొక్క ప్రాథమిక. ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్ ఫస్ట్ గెయిన్డ్ రికగ్నిషన్ ఇన్ కెనడా, ఫాలోడ్ బై ది USA and Great Britain. So in this concept, based on this concept, based on the points I have discussed above, the concept of inclusion first gained recognition in Canada, followed by USA and Great Britain. In India, the government of India launched the Integrated Education for Disabled Children program in 1974. This was the first formal step towards inclusion. So integrated education. Until that, we have only special education. Special education means education for the children with various disabilities. Education for the children with various disabilities. So here, integrated education is something different from special education. Integrated education is something different from uh, special education. Something different from special education. It is more than special education. So in special education, only the students are only disabled students, disabled childs. But in normal situation, normal schools, the scenario is not like that. But in integrated education also, scenario is not like that. Okay, so for disabled children in India, integrated education was the program was started in 1974. This was the first formal step towards inclusion. So this integrated education leads to inclusion. So we can say that in India, uh, the step for inclusion was laid down in 1974 through introducing, through launching integrated education program for disabled children.
In fact, even as early as 1966, Kothari Commission had highlighted the importance of educating children with disabilities in regular schools. Before arising the concept of inclusion, otherwise integrated education, in 1966, the Kothari Commission has highlighted the importance of educating the children with disabilities in regular schools. Then only, then itself, the Kothari Commission pointed out and highlighted the importance of educating children with disabilities in regular schools. So, a Salamanca statement, UNESCO 1994, for action on special needs education has been identified as the international breakthrough for inclusion, leading to a paradigm shift in education. అంటే మనం పరిశీలించినట్లయితే సమాజంలో ఉన్నటువంటి 30 మిలియన్ల మంది, సుమారుగా ఉన్నటువంటి 30 మిలియన్ మంది ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన విద్యార్థులు సాధారణ పాఠశాలలో విద్యని అభ్యసించడానికి అవకాశం లేకుండా వాళ్ళు సాధారణ పాఠశాల నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయబడుతున్నారు. కానీ అది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు. సో ఈ సాధారణ పాఠశాల నుండి ఈ విధంగా ఈ ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన పిల్లలు వేరు చేయబడటం, వాళ్ళ కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన విద్య, స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వాళ్ళకి విద్యని అందించడం జరుగుతుంది. కానీ ఇంక్లూజన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇండియాలోను అలాగే వేరే కంట్రీస్ లోను ప్రారంభమైంది. సో ఇండియాలో ఇంక్లూజన్ అనే కాన్సెప్ట్ ప్రారంభం అవటానికి ముఖ్యంగా 1974లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కి నాంది అని మనం అక్కడ స్టెప్ అనేది వేయటం జరిగిందని చెప్పవచ్చు. సో అంతకంటే ముందు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కి నాంది పడింది అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. కానీ అంతకంటే ముందు 1966లో కొఠారి కమిషన్ డిసేబిలిటీస్ ఉన్నటువంటి పిల్లలకు కూడా సాధారణ పాఠశాలలోనే, రెగ్యులర్ స్కూల్స్ లోనే విద్యని అందించాలి అనేటువంటి పాయింట్ ని అక్కడ వివరించడం అనేది, చెప్పడం అనేది కొఠారి కమిషన్ సూచించడం అనేది జరిగింది. సో కొఠారి కమిషన్ అప్పుడే దాని యొక్క ఆవశ్యకతని, ఈ ఇంక్లూజన్ యొక్క ఆవశ్యకతని వివరించడం జరిగింది. ఎనీహౌ ది సల్మాంకా స్టేట్మెంట్ proposed by UNESCO 1994 for action on special need education has been identified as the international breakthrough for inclusion, leading to a paradigm shift in education. So ఈ సల్మాంకా స్టేట్మెంట్ ద్వారా, అంటే ఈ సల్మాంకా అనే ప్రదేశంలో జరిగినటువంటి, యునెస్కో ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి ఒక సెమినార్ లో ఈ డెసిషన్స్ తీసుకోవటం, ఇంక్లూజన్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవటం అనేది ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో వచ్చినటువంటి ఒక బ్రేక్ త్రూగా మనం చెప్పవచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో వచ్చినటువంటి ఒక బ్రేక్ త్రూగా చెప్పవచ్చు. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఎ మూవ్మెంట్ స్టార్టెడ్ సిన్స్ 1994 Salamanca statement by 92 governments and 25 international organizations in the World Conference on Special Need Education, Access and Quality, organized by UNESCO in Salamanca, Spain. See this. So 1994లో స్పెయిన్ లోని సల్మాంకా అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఒక సదస్సు జరిగింది, ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. ఆ కాన్ఫరెన్స్ దేని మీద జరిగింది అంటే, స్పెషల్ నీడ్ ఎడ్యుకేషన్, యాక్సెస్ అండ్ క్వాలిటీ అనేటువంటి టాపిక్ మీద యునెస్కో ఒక కాన్ఫరెన్స్ ని కండక్ట్ చేసినప్పుడు, ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో చేసినటువంటి డిస్కషన్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్, డిబేట్స్, వీటన్నిటి ద్వారా 1994లో జరిగిన ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా 92 గవర్నమెంట్లు అలాగే 25 ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొని దాన్ని అవలంబించడం కోసం, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో అప్లై చేయటం కోసం
ఇవి అప్పుడు ప్రారంభించబడిందని చెప్పుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ఈ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దానికి బేస్ ఏంటంటే సల్మాంకా స్టేట్మెంట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే సల్మాంకా స్టేట్మెంట్ లో ఏంటంటే సల్మాంకా అనేటువంటి స్పెయిన్ లోని ఒక ప్రదేశంలో యునెస్కో ఒక సెమినార్ ని కండక్ట్ చేసింది, ఒక కాన్ఫరెన్స్ ని కండక్ట్ చేసింది. స్పెషల్ నీడ్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్సెస్ అండ్ క్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ మీద. ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో ఈ డెసిషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో అది యాక్చువల్ గా ఇండియాలో మన ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కి లీడ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కి లీడ్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ సల్మాంకా స్టేట్మెంట్ లో ఏమి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది, ఆ స్టేట్మెంట్ లోని ప్రధానమైన అంశాలు ఏంటి అని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి భావన మీద ఒక అభిప్రాయం అనేది, ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మనకు ఒక అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుందని చెప్పవచ్చు. సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని పరిశీలించిన తర్వాత, ఈ సల్మాంకా స్టేట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా వీఆర్ ఏబుల్ టు డిఫైన్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్. Definitely we are able to define inclusive education and we are able to understand the concept of inclusive education. So let us see the points noted down in Salamanca statement. First one, every student has a fundamental right to education. Every student has a fundamental right to education. So ప్రతి విద్యార్థికి విద్యను పొందేటువంటి ఒక ప్రాథమిక హక్కు కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఏ విద్యార్థిని కూడా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయకూడదు, ఏ కారణం చేతైనా. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, ఫస్ట్ లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఏంటది, అరౌండ్ ద వరల్డ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ స్కూల్స్ వేర్ దే బిలాంగ్ బికాస్ ఆఫ్ డిజేబిలిటీ, రేస్, లాంగ్వేజ్, రిలీజియన్, జెండర్ అండ్ పావర్టీ. సో ఇక్కడ మనం ఈ సల్మాన్కా స్టేట్మెంట్ లో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్. సో ప్రాథమిక హక్కు విద్యను పొందటం అనేది ప్రతి విద్యార్థి యొక్క ఒక హక్కుగా గుర్తించడం జరిగింది. మస్ట్ బి గివెన్ ఆపర్చునిటీ టు అచీవ్ అండ్ మెయింటైన్ అన్ యాక్సెప్టబుల్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. మస్ట్ బి గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ, తప్పనిసరిగా ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి, టు అచీవ్ అండ్ మెయింటైన్ అన్ యాక్సెప్టబుల్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. అంటే ఆమోదయోగ్యం అయినటువంటి అభ్యసన ప్రక్రియని సాధించడం కోసం లేదా అభ్యసన ప్రక్రియని జరపడం కోసం ప్రతి విద్యార్థికి అవకాశం అనేది ఇవ్వాలి అనేది ఈ పాయింట్ తెలియజేస్తుంది. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇంట్రెస్ట్, ఎబిలిటీస్ అండ్ లెర్నింగ్ నీడ్స్. As we all know that every student has unique characteristics. No two students are alike. Okay, we know that every student has unique characteristics, interest, abilities and learning needs. అంటే ప్రతి విద్యార్థి అతను ప్రత్యేకంగా అతనికి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి, ఆసక్తులు ఉంటాయి, సామర్థ్యాలు ఉంటాయి, అభ్యసన అవసరాలు ఉంటాయి. వీటిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ షుడ్ బి డిజైన్డ్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ implemented to take into account the wide diversity of these characteristics and needs. మనం పైన చెప్పుకున్నటువంటి ఏంటంటే ప్రతి విద్యార్థి కూడా వ్యక్తిగతంగా తను కొన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉంటాడు, ఆ యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇంట్రెస్ట్లు ఉంటాయి, ఎబిలిటీస్ సామర్థ్యాలు ఉంటాయి అండ్ లెర్నింగ్ నీడ్స్ అభ్యసన అవసరాలు ఉంటాయి. సో ప్రతి విద్యా వ్యవస్థ తప్పనిసరిగా ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని డిజైన్ చేసుకోవాలి, అలాగే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా ఉంటే మనం పైన చెప్పుకున్నటువంటి ఈ యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇండివిజువల్ గా ఉన్నటువంటి ఎబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్స్ ని తయారు చేయాలి, విద్యా సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు రూపొందించి వాటిని అవలంబించాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఉందని తెలియజేస్తుంది. Coming to next point, students with special educational needs must have access to regular schools which should accommodate them
within a student-centered pedagogy capable of meeting their needs. Students with special educational needs must have access to regular schools which should accommodate them within a student-centered pedagogy capable of meeting their needs. So, ఎవరైతే ప్రత్యేక విద్యా అవసరాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులు ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా రెగ్యులర్ స్కూల్స్ లో వాళ్ళు విద్యను అభ్యసించడానికి యాక్సెస్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి. వాళ్ళని అక్కడ అకామిడేట్ చేయగలిగి ఉండాలి. స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ పెడగాగి బోధనా విధానాలని అవలంబించే విధంగా వాళ్ళ యొక్క అవసరాలకు తగిన విధంగా అవలంబించే విధంగా ఉండాలి. సో ఎనీహౌ ఈ పాయింట్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే ప్రత్యేకమైన విద్యా అవసరాలు కలిగిన విద్యార్థులు కూడా నార్మల్ స్కూల్స్ లో రెగ్యులర్ స్కూల్స్ లో వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండేలాగా విద్యా వ్యవస్థ అనేది ఉండాలి, విద్యా ప్రక్రియ అనేది ఉండాలి అని తెలియజేస్తుంది. రెగ్యులర్ స్కూల్స్ విత్ దిస్ ఇంక్లూజివ్ ఓరియంటేషన్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మీన్స్ ఆఫ్ కంబాటింగ్ discriminatory activities, creating welcoming communities, building an inclusive society, and achieving education for all. So this is the most important point. Education for all. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విద్య అనేది అందించబడాలి. సో ఆ విధంగా అందించబడాలి అంటే రెగ్యులర్ స్కూల్స్ లో ఇటువంటి ఇంక్లూజివ్ ఓరియంటేషన్ అనేది అడాప్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా, ఆ ప్రాక్టీస్ చేయటం ద్వారా ఈ అలాగే ఆ ఇంక్లూజన్ ని వెల్కమ్ చేసేటువంటి, ఆమోదించేటువంటి, ఆహ్వానించేటువంటి సముదాయాల ద్వారా, అలాగే ఇంక్లూజివ్ సొసైటీని రూపొందించడానికి, అలాగే అచీవింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్, ఈ విధంగా విద్యా వ్యవస్థ అనేది రెగ్యులర్ స్కూల్స్ అనేవి వర్క్ చేయాలని తెలియజేయడం జరిగింది. ప్రొవైడింగ్ an effective education to the majority of students and improve the efficiency of the entire education. Providing an effective education to the majority of students అంటే విద్యార్థుల్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ కి ఎఫెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ అందించడం ద్వారా ఇంప్రూవ్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్, పూర్తి విద్యా వ్యవస్థ యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఎఫెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ అందరికీ ఇవ్వటం ద్వారా, అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కి, విద్యార్థుల్లో చాలా వరకు విద్యార్థులందరికీ కూడా ఎఫెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వటం ద్వారా విద్యా వ్యవస్థ యొక్క ఎఫిషియన్సీని పెంపొందించడం అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి సల్మాన్ కా స్టేట్మెంట్ యొక్క ప్రధానమైన భావం. ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఆ సెమినార్ లో తీసుకున్నటువంటి కొన్ని అంశాల్లో ఇవి ప్రధానమైనవి. ఇవి ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కి లీడ్ చేయబడి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కి లీడ్ చేయబడి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎనీహౌ వాట్ ఈస్ ద బేస్ ఫర్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ ద సల్మాన్ కా స్టేట్మెంట్ and the conference held at Salamanca of the country Spain, which was conducted by UNESCO in 1994. Okay, this is the base for inclusive education. Okay, so coming to the meaning of inclusive education. Okay, let us see the meaning of inclusive education. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క సమ్మిళిత విద్య యొక్క అర్థాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలిద్దాం. దీనిని బట్టి ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన ప్రాథమిక భావనలు, అలాగే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రారంభించడానికి మూల కారణమైనటువంటి బేస్ అయినటువంటి సల్మాంకా స్టేట్మెంట్, ఆ సల్మాంకా స్టేట్మెంట్ లోని ప్రధానమైనటువంటి భావనలు, వీటన్నిటిని పరిశీలించినట్లయితే మనకు ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క సమ్మిళిత విద్య యొక్క భావన అనేది ఈజీగా అవగాహన ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. లెట్ us see. Inclusive education is a kind of educational system where all students, regardless of any challenges they may have placed in the age appropriate general education classes that are in their own neighborhood schools with high quality instruction, interventions and supports, so all students can be successful in the core curriculum. What is inclusive education? This is a kind of education system where all students, regardless of any challenges,
any differences, any deviations, they may have placed in age appropriate general education classes that are in their own neighborhood schools with high quality instruction, interventions, and support, so all students can be successful in the core curriculum. అంటే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ని మనం ఎలాగా పరిగణించవచ్చు అంటే, ఈ ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ కి అలాగే వైవిధ్యానికి అవకాశం లేకుండా అందరు విద్యార్థులు కూడా వాళ్ళతో సమాన వయస్కులు అందరితో కలిసి, సమాన వయస్కులతో కలిసి వాళ్ళ యొక్క నైబర్హుడ్ లో ఉండే స్కూల్స్ లో, వాళ్ళ యొక్క నైబర్హుడ్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళ ప్రాంతంలో ఉండే పాఠశాలల్లో చదువుకోవటం, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ని పొందటం, అలాగే ఆ పాఠశాల సముదాయం యొక్క సపోర్ట్ ని పొందటం, అలాగే అందరు విద్యార్థులు కూడా ఆ కరికులంలో సక్సెస్ అనేది అవ్వటం అనేది ఇది ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ప్రధానమైన భావన. అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం, ఈ డిజేబిలిటీస్ కానీ ఈ కొన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్న పిల్లలందరినీ ఎక్స్క్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది సాధారణ విద్య నుండి, నార్మల్ స్కూల్స్ నుండి అని. ఇక్కడ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే, సాధారణ పాఠశాలలో సాధారణ విద్యార్థులతో పాటుగా ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులు కూడా కలిపి విద్యని అభ్యసించడం. ఏదైతే సాధారణ విద్యార్థులకి అందించబడుతుందో అదే స్థాయిలో ఆ క్వాలిటీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వటం, అలాగే పాఠశాల సముదాయము, ఉపాధ్యాయుడు వీళ్ళందరి యొక్క సపోర్ట్ ని ఇవ్వటం, అలాగే ప్రతి విద్యార్థి కూడా, అంటే పాఠశాలలో ఉండే విద్యార్థులందరూ, తరగతి గదిలో విద్యార్థులందరూ కూడా ఆ కరికులం ఏదైతే ఉందో ఆ కరికులంలో సక్సెస్ అనేది చూడటం అనేది ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ప్రధానమైన భావన. సో నో స్టూడెంట్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ నార్మల్ స్కూల్స్ based on the differences, based on their challenges, based on their disabilities, whatever it may be, based on their caste or creed, whatever it may be. So ఏ విద్యార్థి కూడా వాళ్ళ యొక్క డిజేబిలిటీస్ ఆధారంగా చేసుకొని కానీ వేరే కారణాల ఆధారంగా చేసుకొని సాధారణ పాఠశాల నుండి, సాధారణ పాఠశాలలో విద్యను అభ్యసించేటువంటి ప్రక్రియ నుండి వేరు చేయబడకూడదు. సో ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే, సాధారణ పాఠశాలలో సాధారణ విద్యార్థులతో పాటు ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా కలిపి సమాన స్థాయిలో విద్యని అందించేటువంటి, అభ్యసించేటువంటి ప్రక్రియనే సమ్మిళిత విద్య లేదా ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. లెట్ us see another point. Inclusion in education is an approach to educating students with special educational needs. Inclusion in education is an approach. This is an approach to educate the students with special educational needs. ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులకి అందించేటువంటి విద్య ఒక ప్రక్రియగా మనం దీన్ని చెప్పవచ్చు. అండర్ ది ఇంక్లూజన్ మోడల్, స్టూడెంట్స్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ స్పెండ్ మోస్ట్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ their టైమ్ విత్ నాన్ డిజేబుల్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ లో మనం పైన చెప్పుకున్నట్టుగానే ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగినటువంటి, ప్రత్యేక అభ్యసన అవసరాలు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు దాదాపుగా వాళ్ళ యొక్క అభ్యసన సమయంలో దాదాపుగా అభ్యసన సమయం లేదా పూర్తి అభ్యసన సమయాన్ని నాన్ డిజేబుల్ స్టూడెంట్స్ తో కలిపి అభ్యసించడానికి చేసేటువంటి ప్రక్రియే మనం సమ్మిళిత విద్యగా చెప్పవచ్చు. ఇంక్లూజన్ రిజెక్ట్స్ ది యూజ్ ఆఫ్ స్పెషల్ స్కూల్స్ ఆర్ క్లాస్ రూమ్స్ టు సపరేట్ స్టూడెంట్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ వితౌట్ డిజేబిలిటీస్. ఈ ఇంక్లూజన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ రిజెక్ట్ చేస్తుంది స్పెషల్ స్కూల్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని, ప్రత్యేక పాఠశాలలు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రత్యేక పాఠశాలలు ఏంటి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి మోటో ఏంటి, ఎందుకోసం ప్రత్యేక పాఠశాలలు ఉన్నాయి, ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులకి విద్యను అందించడానికి ఈ ప్రత్యేక పాఠశాలలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. కానీ ఈ ఇంక్లూజన్ అనేటువంటి ప్రోగ్రాము, ఈ ప్రక్రియ
ఈ స్పెషల్ స్కూల్స్ కానీ స్పెషల్ క్లాస్ రూమ్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ ని సపరేట్ చేసేటువంటి విధానాన్ని కానీ వ్యతిరేకిస్తుంది. సో ఇంక్లూజన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్, దట్ మే బి ఏ caste, that may be a creed, that may be a disability, whatever it may be, student may not be separated or excluded from normal schools. So all type of students be given education in under one roof. అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఒకే తరగతి గదిలో విద్యని అందించాలి, విద్యని బోధించేటువంటి విద్యని అభ్యసించేటువంటి అవకాశం కలిగించాలి అనేది ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ తెలియజేస్తుందని చెప్పుకో. కమింగ్ టు అనదర్ పాయింట్, ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దట్ ప్రమోట్స్ ది full personal, academic and professional development of all learners irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning styles and language. See this. ఈ నిర్వచనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే మనకి ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కానీ దాని యొక్క భావన కానీ మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ learning environment that promotes the full personal, academic and professional development of all learners. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అది ఎటువంటి లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఆ ఫుల్ పర్సనల్ అండ్ అకాడమిక్ డెవలప్మెంట్ ని అందరు విద్యార్థులకి కల్పిస్తుంది, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రేస్, క్లాస్, కలర్, జెండర్, డిజేబిలిటీ, సెక్చువల్ ప్రిఫరెన్స్, లెర్నింగ్ స్టైల్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్. ఈ వీటేటికి సంబంధం లేకుండా, వీటేటిని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా అందరు విద్యార్థుల్ని ఒకే తరగతి గదిలో బోధన జరిపేదే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దీనిని బట్టి మనకి ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ డెఫినేషన్ మనం దాని యొక్క భావన మనం ఈజీగా అవగాహన చేసుకోగలము. ఓకే, సీ దిస్ వన్ మోర్ point of meaning of inclusive education. Ideally, a child must receive education in an environment that is the least restrictive and is most conducive to his needs, to her needs. This means that general education is the placement of first choice for all, wherein a child with disabilities is with peers without disabilities to the maximum degree possible. Such an education is called inclusive education. So anyhow, on the whole, we can say that inclusive education is a education program that the education be given to all the students under one roof, irrespective of caste, creed, religion, language, whatever it may be. సో ఈ విధంగా మనం ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిళిత విద్యని ఫైనల్ గా ఎలా కంక్లూడ్ చేయొచ్చు, ఎలా నిర్వచించవచ్చు అంటే, విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి భేదాభిప్రాయాలకి, భిన్నత్వాలకి, డిఫరెన్సెస్ కి, ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ కి ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకుండా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని ఒకే తరగతిలో కూర్చోపెట్టి విద్యని అందించేటువంటి ప్రక్రియనే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు సొసైటీలో మనం ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు గమనించినట్లయితే, మీరు థర్డ్ సెమిస్టర్ లో టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ కి స్కూల్స్ వెళ్ళి ఉన్నారు. మీరు ఆ స్కూల్స్ లో పరిశీలించినట్లయితే ప్రతి స్కూల్లో కూడా దాదాపుగా స్పెషల్ లెర్నింగ్ నీడ్స్ ఉన్నటువంటి చైల్డ్స్ తప్పనిసరిగా మీరు గమనించి ఉంటారు. వేరియస్ డిజేబిలిటీస్ ఉన్నటువంటి చైల్డ్స్ విద్యార్థులను మీరు గమనించి ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్. నౌ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఇన్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇంక్లూజన్. సో గ్రాడ్యువల్లీ ఈ స్పెషల్ స్కూల్స్ అనే వాటిని తగ్గించి మనం ఇంక్లూజన్ అనేదాన్ని, సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఏదో ఒక కారణం చేత
విద్యార్థిని వేరు చేయకూడదు. ఇక్కడ వేరు చేయటంలోనే విద్యార్థి అభివృద్ధికి మనం అడ్డుకట్ట వేసిన వాళ్ళంగా అవుతాము. సో అలాంటి డిఫరెన్సెస్ కానీ అలాంటి ఫీలింగ్స్ కానీ ఏ విద్యార్థిలో కలగకుండా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని ఒకే తరగతి గదిలో వాళ్ళ యొక్క అభ్యసన అవసరాలకు అనుగుణంగా బోధన అనేది చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. అదే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది తెలియజేస్తుంది. ఇంక్లూజన్ ఈజ్ ఏ బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్ అండ్ నాట్ ఏ ప్రివిలేజ్. Is a basic human right. Inclusion is a basic human right. That is not a privilege. We know that we know the difference between privilege and right. Okay. So general గా మనం మీటింగ్స్ లో ఏమైనా మాట్లాడే సందర్భంలో I feel that it's a great privilege to me to invite the delegates onto the dais అని చదువుతాం. అది ప్రివిలేజ్. ఆ అవకాశం రావటం అనేది మనం ఒక అదృష్టంగా భావించడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఇంక్లూజన్ అనేది దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రివిలేజ్, దిస్ ఇస్ ద హ్యూమన్ రైట్, బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్. ఇది ఒక ప్రాథమిక హక్కు. అంటే మనం ఏ కారణం చేత విద్యార్థుల్ని సాధారణ పాఠశాల నుంచి వేరు చేయకూడదు, సాధారణ పాఠశాల నుంచి వేరు చేయకూడదు. సో ఇది ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క బేసిక్ కాన్సెప్ట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎనీహౌ, సో చివరిగా మనం ఈ నిర్వచనంతో ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ క్లాస్ ని ముగించడం జరుగుతుంది. సో సాధారణ పాఠశాలలోనే ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులను కూడా సాధారణ విద్యార్థులతో కలిపి విద్యని అందించేటువంటి ప్రక్రియనే మనం సమ్మిళిత విద్య, ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. One thing I have to say, now the second phase of corona is in very dangerous situation. So please don't go out unnecessarily. So please don't go out unnecessarily. మీరు దయచేసి అనవసరంగా ఏ పని లేకుండా బయటికి వెళ్ళొద్దు. తప్పనిసరిగా ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి. ఫ్రీక్వెంట్ గా శానిటైజ్ చేసుకోవటం, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం, మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించడం. ఇంట్లో ఉన్నా కూడా నలుగురు మధ్యలో ఉన్న సందర్భంలో మాస్క్ ధరించి ఫ్రీక్వెంట్ గా శానిటైజ్ చేసుకోవటం కూడా మనకు చాలా మంచిదని చెప్పవచ్చు. సో ఈ సెకండ్ ఫేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ వేవ్ అనేది చాలా సివియర్ గా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీలో ఒకళ్ళకి అటాక్ అవుతే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్యామిలీ మొత్తానికి కూడా అది స్ప్రెడ్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు మనం గమనిస్తున్నాం. సో కాబట్టి మీరు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సక్సెస్ఫుల్ గా లైఫ్ లీడ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.